Hello students, topic differentiation, examples on derivatives by which method? Composite, okay, composite function. Exercise 1.1, question number 3, differentiate with respect to x. Example number 15, let y equals to log of bracket under root of 1 minus sin x upon 1 plus sin x. First, most important result, 1 minus sin x upon 1 plus sin x. Here first put 1 is equals to identity, fundamental identity. Here our steps are y is equals to log function as it is in bracket under root of half of x by 2. Okay, x इथे मला हाफ पाहिजे आहे, x by 2. Put 1 is equals to fundamental identity cos square x by 2 plus sin square x by 2. Put 1 is equals to fundamental identity minus 1 minute. Oh, sorry. Here minus sin x is equals to half angle formula. Yes, 2 sin x by 2 cos x by 2. समजते का मुलांनो? आणि एक काम करायचं, सीईटी साठी मी ज्या स्टेप सांगते ना त्याच्यावरून डायरेक्ट रिझल्ट बनवून ठेवायचा शॉर्टकटच्या नोटबुक मध्ये. ओके, आधी स्टेप्स बघून घ्या, त्याच्यानंतर तो रिझल्ट मी सांगेन तुम्हाला की बाबा ह्याच्याऐवजी हा रिझल्ट नेमका पुढे काय येणार आहे तो नंतर तुम्ही नोट डाऊन करून ठेवा. ओके, सीईटी साठी पुट 1 इज इक्वल्स टू फंडामेंटल आयडेंटिटी. येस, cos square x by 2 plus sin square x by 2 plus sin x is equals to half angle formula 2 sin x by 2 into cos x by 2. This is our step number 1. इथे ही माझी पहिली स्टेप कव्हर झाली. ओके, देन नेक्स्ट पार्ट, y is log function as it is under root of. Then next part, using cos x by 2 is equals to suppose a and sin x by 2 is equals to suppose b. Then a square minus 2a into b plus b square. This is expansion of a minus b bracket square. Yes, a is equals to cos x by 2, middle term sign minus b is equals to sin x by 2 whole bracket square. म्हणजे हे याचं काय आहे, एक्सपान्शन आहे. सिमिलरली a square plus 2a into b plus b square. This is expansion of a plus b bracket square. a is equals to cos x by 2 middle term sign plus and b is equals to sin x by 2 whole bracket square. Yes, then y is equals to log of bracket square root cancel. We get cos x by 2 minus sin x by 2 upon cos x by 2 plus sin x by 2, bracket complete. All are adjustment steps. Okay, then next part, dividing here numerator and denominator, dividing numerator and denominator both by cos x by 2, therefore here we get y is equals to log function as it is, dividing numerator by cos x by 2, cos x by 2 upon cos x by 2 1, sin x by 2 upon cos x by 2 tan x by 2, cos x by 2 upon cos x by 2 1 plus sin x by 2 upon cos x by 2 tan x by 2. स्टेप समजली का मुलांनो? Yes, then again adjustment, y is equals to log function as it is. 1 is a value of tan pi by 4. 1 ही व्हॅल्यू कोणाची आहे,
tan पाय बाय 4 ची आहे. युजिंग 1 इज इक्वल्स टू tan पाय बाय 4, tan पाय बाय 4 प्लस tan x बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan x बाय 2 ॲज इट इज. ओके, आता इथे मी tan पाय बाय 4 घेतले तर काय चेंज होऊ शकतो का रे मुलांना? नाही ना. का तर tan पाय बाय 4 1च आहेत, होय की नाही. मला पाहिजे होते इथे मी घेतले. का घेतले? कारण हे कोणाच तरी एक्सपान्शन आहे. tan a प्लस tan b अपॉन 1, ओ सॉरी वरती मायनस आहे ना, 1 मिनिट, हिअर मायनस आहे, मायनस tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b. This is expansion of, yes, tan of a is equals to pi by 4 minus b is equals to x by 2. समजतंय? हे कोणाचं एक्सपान्शन आहे ते आपण इथं कंप्लीट केलं. y is equals to log function as it is in bracket. मग मी असं म्हणेन की तुम्ही हा डायरेक्ट रिझल्ट लक्षात ठेवला तरी खूप चांगली गोष्ट आहे. वेळ वाचेल सीईटीचा तुमचा. अंडर रूट ऑफ, एक मिनिट मी तुम्हाला इथं रिझल्ट लिहून देते. मोस्ट इम्पॉर्टंट रिझल्ट फॉर सीईटी अंडर रूट ऑफ 1 मायनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू डॅश डॅश. काय आलं रे मुलांनो? बघा बरं, रूट कॅन्सल केलं ना आपण, होय की नाही. ह्या सगळ्या ॲडजस्टमेंट लक्षात ठेवा. इज इक्वल्स टू tan ऑफ पाय बाय 4 मायनस एक्स बाय 2. समजतंय? मग किती स्टेप्स तुमच्या वाचतील बघा. इथे तुम्हाला रिझल्ट मिळतो tan ऑफ ब्रॅकेट पाय बाय 4 मायनस एक्स बाय 2. ओके, मग जर इथे साईन अपोजिट झाली, इथे मायनसच्या तिथे प्लस झाली, बघा इथे मायनस असेल तर मायनस आहे, मग वरती प्लस आणि खालती मायनस साईन आली तर इथं प्लस आली आणि इथे मायनस, तर इथे साईन प्लस असणार आहे. येस, एक्स असेल तर एक्स बाय 2 लक्षात ठेवा. मग 2x असतील तर काय येईल? एक्स, होय की नाही. मग तुम्ही हा डायरेक्ट रिझल्ट जर सीईटी साठी लक्षात ठेवला तर तुमच्या एवढ्या मोठ्या स्टेप्स काय होतील? कमी होतील. ओके, आता आपण जाऊया डिफरन्शिएशनकडे. Then next part, differentiating both the sides with respect to x. Therefore, dy upon dx equals to dy dx of in bracket log of bracket pi by 4 minus x by 2 bracket complete. Therefore, dy upon dx is equals to derivative of log of, sorry इथे tan विसरले का, 1 minute, log of tan of pi by 4 minus x by 2, derivative of log of f of x असं म्हणूया आपण. tan पासूनचा पुढचा पार्ट म्हणजे f of x. बाय फॉर्म्युला वी गेट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग ऑफ f of x प्रमाणे 1 अपॉन tan of bracket pi by 4 minus x by 2 into d by dx of bracket tan of pi by 4 minus x by 2. Therefore, dy upon dx is equals to 1 upon tan as it is. आता त्याच्यावरून अंदाज येतो बघा, टॅनचं डेरिव्हेटिव्ह काय रे मुलांना? सेक स्क्वेअर की नाही? सेक स्क्वेअर. म्हणजे इथं आपण एक स्टेप काय करूया, ऍडजस्ट करूया. टॅन म्हणजे साइन बाय कॉस ना, साइन बाय कॉस डिवायडेड बाय डिवायडेड रेसिप्रोकल म्हणजे कॉस पाय बाय 4 मायनस एक्स बाय 2 अपॉन साइन पाय बाय 4 मायनस एक्स बाय 2. आतापर्यंत मला वाटतं एक 2 गणितात आपण अप्लाय केलं होतं वरती, तर हा तोच टाईप इथे आलेला आहे. नेक्स्ट इनटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टॅन ऑफ लाईक एफ ऑफ एक्स सेक स्क्वेअर ऑफ एफ ऑफ एक्स म्हणजे पाय बाय 4 मायनस एक्स बाय 2 into d by dx of bracket pi by 4 minus x by 2. Yes, therefore dy upon dx is equals to cos of pi by 4 minus x by 2 as it is upon sin of pi by 4 minus x by 2 into sec reciprocal 1 upon cos, here cos square pi by 4 minus x by 2 into, yes, डेरिव्हेटिव्ह घ्यावं लागेल ना.
Yes, derivative of pi by 4 0 and derivative of minus x by 2 minus x derivative 1 upon 2 as it is. इथे आले 1 by 2. फार तर इथे काय करा, ब्रॅकेट द्या. आता आपल्याला थोडंसं ऍडजस्ट करावं लागेल. dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू हा कॉस यातला एका कॉसला कॅन्सल झाला, समजतंय? हा कॉस अपॉनच्या एका कॉसला कॅन्सल झाला. मायनस साईन मी न्यूमरेटर मध्ये ऍडजस्ट करून टाकते. ह्या 2 ला इकडे घेऊया. साइन पाय बाय 4 मायनस एक्स बाय 2 इंटू कॉस पाय बाय 4 मायनस एक्स बाय 2. ओके. Therefore dy upon dx is equals to minus 1 upon. आता म्हणत म्हणायला थिटा 2 sin थिटा cos थिटा 2 sin थिटा cos थिटा sin 2 थिटा sin 2 थिटा म्हणजे किती आहेत पाय बाय 4 मायनस एक्स बाय 2. ओके. आता हे 2 आहेत ना, हे आतमध्ये मल्टिप्लाय करा आणि आन्सर लिहा. येस, dy upon dx is equals to minus 1 upon sin of. Yes, dividing by 2, here we get pi by 2, बरोबर ना, pi by 2 into 2 upon 2 cancel, only x, then minus 1 as it is, sin of pi by 2 minus x, sin of pi by 2 minus x, first quadrant, all trigonometric ratios are positive, cos x, sin of 90 minus theta, cos theta, होय की नाही? म्हणजे मुलांनो आन्सर काय आलायचं, 1 अपॉन कॉस म्हणजे काय, सेक मायनस सेक. आता तुम्ही म्हणाल मॅम किती मोठं एक्झाम्पल आहे, तुम्ही स्टेप्स कमी करू शकता, लक्षात घ्या. आणि मी तो रिझल्ट जो दिला तो तुम्ही शॉर्टकटच्या नोटबुकमध्ये लिस्टमध्ये तुमच्या ऍड करा. येस, लिस्टमध्ये ऍड करा. नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे एक्झाम्पल नंबर 16, 17, 18. 3 एक्झाम्पल एकाच टाईपचे आहेत. तिथे तुम्हाला पहिले लॉग रूल अप्लाय करावं लागेल. ओके, लॉग रूलचं माझं एक शॉर्ट लेक्चर आहे, शॉर्ट व्हिडिओ आहे, तर तुम्ही फार तर बघा. लॉग रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, पॉवर रूल. ओके, तर तुम्हाला पहिल्यांदा लॉग रूल वापरावं लागेल. 16, 17, 18. मी एक एक्झाम्पल त्यातला इथे कव्हर करते. नंबर 16 कोणतंही आपण घेऊ शकतो. 16 घेते मी. लेट y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ब्रॅकेट 4 raised to 2x इंटू, आणि हे एक्झाम्पल पण सीईटीला विचारलेत बरं का. सीईटीचे PYQs बघितलं की तुम्हाला अंदाज येईलच. 2x³ हे रूट मध्ये आहेत, -4 अँड होल ब्रॅकेट रेस्ड टू 3/2. ओके, ब्रॅकेट कम्प्लीट. ब्रॅकेट अजिबात चुकू नका, नाहीतर प्रॉब्लेम येणार. ओके, बरं आता पहिले काय करूया, लॉग रूल ना. लॉग रूल जरा लक्षात द्या आणि प्रॅक्टिसली तुम्ही ना लॉग रूल एका स्टेप मध्ये यूज करू शकता, एका स्टेप मध्ये. ओके, फर्स्ट लॉग ऑफ लाईक m इंटू n, लॉग ऑफ m इंटू n. प्रोडक्ट रूल लॉग ऑफ mn, लॉग m प्लस लॉग n. ओके, लॉग m प्लस लॉग n, लॉग ऑफ m इंटू n, m equals to 4 raised to 2x plus log of bracket x² plus 5 upon 2x cube minus 4. रूट मीन्स रेस टू हाफ करे मुलांना, रेस टू हाफ and होल ब्रॅकेट रेस टू किती आहेत 3/2. स्टेप समजली का? फर्स्ट काय केलं मी, लॉग ऑफ m इंटू n, लॉग m प्लस लॉग n. तिथे फक्त रूट म्हणजे मी लिहून टाकले रेस टू हाफ. देन अगेन ऍडजस्टमेंट लाईक लॉग ऑफ m रेस टू n, पॉवर रूल n लॉग m, 2x इंटू लॉग 4. ओके, प्लस. आता इथे मुलांना काय करूया रे, येस, लॉग ऑफ m रेस टू n, पॉवर. तुम्ही मनात म्हणा ना, लॉग रूल म्हणा, म्हणजे फास्ट तुमच्या स्टेप्स होतील. लॉग ऑफ m रेस टू n, n म्हणजे कोण 3/2 इंटू लॉग ऑफ x² प्लस 5 अपॉन 2x³ मायनस 4 रेस टू हाफ इन ब्रॅकेट. ओके, काय काय केलं आपण, तर रूट म्हणजे लिहिले रेस टू हाफ,
रेस टू हाफ. पॉवर रूलनी 3/2 फक्त मी काय केले पुढे घेतले. देन नेक्स्ट y इक्वल्स टू 2 log 4 ला पुढे ठेवूया म्हणजे x डेरिव्हेटिव्ह मला घेता येईल इथे. ओके, x प्लस 3/2 ब्रॅकेट. आता इथे मनात म्हणा लॉग ऑफ m बाय n. 3/2 दोन्हीला इथे कॉमन मध्ये ठेवले. लॉग ऑफ m बाय n log m मायनस log n log ऑफ x स्क्वेअर प्लस 5 मायनस log ऑफ 2x क्यूब मायनस 4 रेस टू 1/2. येस, समजतायत स्टेप्स. देन नेक्स्ट पार्ट y इज इक्वल्स टू 2 log 4 इंटू x प्लस. आता हे 3/2 कॉमन मध्ये लिहा किंवा सेपरेट करा. आपण सेपरेट करूया. 3/2 इंटू लॉग ऑफ x स्क्वेअर प्लस 5 प्लस इंटू मायनस 3/2 इंटू हिअर लॉग ऑफ m रेस टू n बाय पॉवर रूल. n log m म्हणजे 1/2 पुढे आले आणि ते 3/2 ला इंटू झाले. ओके, लॉग ऑफ 2x क्यूब मायनस 4. आता बघा बरं डेरिव्हेटिव्ह घेता येईल की नाही. आणि तुमची प्रॅक्टिस जशी जशी वाढेल त्याला डायरेक्ट तुम्ही ह्या स्टेपवर उडी मारणार आहात. येस, नक्की जमणार. या स्टेपवर तुम्हाला उडी मारता येईल. देन नेक्स्ट स्टेप इज डिफरन्शिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x. देअरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू d by dx ऑफ ब्रॅकेट 2 log 4 into x plus 3/2 into log of x square plus 5 minus 3 by, yes, 2 into 2 4, 2 into 2 4 into log of 2x cube minus 4. काय केलं मी फक्त मी दोन्ही बाजूचं डेरिव्हेटिव्ह घेतलं. Yes, then next part is derivative of each term. dy upon dx is equals to 2 log 4 as it is into derivative of x. Okay, x plus 3/2 into d by dx of, yes, d by dx of log of x square plus 5 minus 3/4 into d by dx of, yes, log of 2x cube minus 4. Yes, then next step is derivative. Therefore dy upon dx is equals to 2 log 4 into derivative of x with respect to x. Yes, derivative of x with respect to x 1, derivative of x with respect to x 1 plus 3/2 into derivative of like log of f of x 1 upon f of x into d by dx of f of x. Here 1 upon x square plus 5 into derivative of x square plus 5, derivative of x square 2x and derivative of 5 0 minus 3/4 into derivative of log of 2x cube minus 4. It is like log of f of x 1 upon 2x cube minus 4 into, yes, into derivative of 2x cube. 2x cube चे डेरिव्हेटिव्ह काय रे मुलांनो 2 into x cube डेरिव्हेटिव्ह 3 into x raised to 3 minus 1 2 and derivative of constant 0. आता इथे तुम्हाला डिवाइड करता येईल. डिवाइडिंग बाय 2 म्हणजे इथे 2 येतील. हे इंटू 2 अपॉन 2 ला कॅन्सल झाले. आन्सर मिळालं dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 2 log 4, yes, प्लस 3 into 1 3 अपॉन x राहिले इकडे x अपॉन x स्क्वेअर प्लस 5. समजतंय का? हे 3 into x केले अपॉन ॲज इट इज. ओके, x स्क्वेअर प्लस 5. इथे साइन आहे मायनस 3 into 3 किती 9 x स्क्वेअर होल डिवायडेड बाय 2 आहे तर इथे 2 x क्यूब मायनस 4. ओके, हे आपलं रिक्वायर्ड आन्सर. आपला आन्सर चेक करून बघूया आपण. आन्सर 2 log 4 plus 3x upon x square plus 5 minus 9x square
अपॉन 2 into 2x cube minus 4. This is our required answer. मी तुम्हाला लॉग रूल्स एक्सप्लेन केले आणि ते अप्लाय कसे करायचे ते पण सांगितलं आणि त्याच्यानंतर मग डेरिव्हेटिव्हच्या स्टेप्स. तर या टाईपचे एक्झाम्पल्स आहेत 17, 18. ओके, 17, 18 मी तुम्हाला होमवर्कला देणार आहे, कंप्लीट करायचेच आहेत एक्झाम्पल्स. ओके, 17, 18 नक्की येणार तुम्हाला. ओके, नेक्स्ट example number 19, most MP example for board and CET. Most important example, if y given, y is equals to 25 raised to log of sec x to the base 5 minus 16 raised to log of tan x to the base 4. ओके, इथं बेस आहे 4. आता ना हे खूप इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल आहे, खूप इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल आहे. तर हे पहिले सॉल्व्ह करूया. ओके, मी आधी आन्सर नाही सांगणार याचं आणि त्याच्या खाली मी आणखीन एक 2 रिझल्ट देते, रिझल्ट फॉर सीईटी. ओके, सीईटी आपण एकत्र करत जाऊया की काय काय रिझल्ट जे सीईटी साठीचे आहेत बाबा, की आपल्याला सोडवायची गरज नाही पडणार, प्रॅक्टिसनी लक्षात ठेवा. ओके, प्रॅक्टिसनी. स्टेप्स आर y is equals to 25 means 5 स्क्वेअर का रे मुलांनो, 25 म्हणजे 5 चा स्क्वेअर इंटू लॉग ऑफ सेक x टू द बेस 5. इथे सेक आहे आणि तिकडे टॅन आहे, समजतंय. मायनस 16 चं मिनिंग 4 स्क्वेअर का, येस 4 स्क्वेअर इंटू लॉग ऑफ टॅन x टू द बेस 4. Therefore y equals to 5 as it is. पहिली ऍडजस्टमेंट कळली. स्टेप नंबर 1, 25 मीन्स 5 स्क्वेअर, 16 मीन्स 4 स्क्वेअर. स्टेप नंबर 2, युझिंग लॉग रूल. येस, n log m, log of m raised to n. ओके, therefore log of sec x bracket square, that is sec square x. Yes, base 5 as it is, minus 4 n log m, log of m म्हणजे कोण आहेत रे, tan x होल ब्रॅकेट रेस टू 2, दॅट इज tan स्क्वेअर x टू द बेस 4. काय केलं इथे मी, युझिंग पॉवर रूल. समजतंय, युझिंग पॉवर रूल. देन नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टंट रिझल्ट, इथे मी रिझल्ट लिहिते, 1 minute. मोस्ट MP रिझल्ट इज e रेस टू, नाहीतर मी ए रेस टू मध्ये देते म्हणजे तो तुम्हाला ई ला पण अप्लाय होईल. ए रेस टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द बेस ए. हा जो बेस ए आहे हे आणि इथे येणारा ए सेम जर असेल तर ए आणि लॉग कॅन्सल होतात आणि तुम्हाला रिझल्ट मिळतो एफ ऑफ एक्स. ओके, तुम्हाला बेसिक पॉइंट्स वगैरे माहीत असतील की जर आपण असं घेतलं, फॉर एक्झाम्पल ए रेस टू एक्स is equals to b. This is known as exponential form. Exponential to log conversion, log of b to the base a is equals to x. बघा बरं, हा म्हणजे a raised to x is equals to b. म्हणजे एक्सपोनेन्शियल वर लॉग आणि लॉग टू एक्सपोनेन्शियल आपण जाऊ शकतो. तर इथं पण बेस a असेल तरच ए आणि लॉग कॅन्सल होतात आणि जर इथं बेस ए नसेल, मी काय म्हणते ऐका, जर इथे बेस ए नसेल तर मात्र तुम्हाला डायरेक्ट ए रेस टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स चं डेरिव्हेटिव्ह घ्यावं लागेल. इथं ए बेस नसेल तर. पण जर इथं ई आहे, ई आणि इथं ई नाही आहे पण नसेल तर आपण ई सपोज करतो, त्यामुळे ई आणि लॉग जर आले तर डायरेक्ट ते काय होतात, कॅन्सल होतात, ई आणि लॉग. ओके, आणि इथं मात्र हा बेस आणि ए हा सेम असेल तर तुम्ही लॉग आणि ए कॅन्सल करू शकता. तसं इथं मी ही स्टेप घेते, y इज इक्वल्स टू, इथे बेसला पण 5 आहे, इथे 5 आहे म्हणजे 5 आणि लॉग कॅन्सल झाले. काय राहिले शिल्लक, सेक स्क्वेअर एक्स मायनस तिकडे राहिले tan स्क्वेअर एक्स. इथे रिझल्ट आहे. येस, देन वी नो दॅट फंडामेंटल आयडेंटिटी 1 + tan स्क्वेअर थिटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वेअर थिटा.
Therefore, sec square minus tan square is equals to 1. ओके 1. मग डेरिव्हेटिव्ह काय असेल रे मुलांनो? येस, डिफरन्शिएटिंग both the sides with respect to x. Therefore, dy upon dx is equals to dy dx of 1. 1 चा डेरिव्हेटिव्ह किती? 0. मग इथे तुम्ही एक लिस्ट बनवा ना की बाबा जर y इज इक्वल्स टू, इथे मी एक तुम्हाला रिझल्ट देते. ओके, इथंच देते आता. इफ y इज इक्वल्स टू 25 raised to log of sec x to the base 5 minus 16 raised to log of tan x to the base 4, then result for CET, then dy upon dx is equals to 0. Result number 2, second result, if y is equals to 25 raised to log of cosec x to the base 5 minus 16 raised to log of cot x to the base 4. Here cosec x and here cot x. Then cosec square minus cot square 1 and 1 derivative 0. Therefore dy by dx is equals to 0. And result number 3, 25 म्हणजे इथे 25 असेल असं नाही, म्हणजे 5 चा स्क्वेअर येतो त्यामुळे इथे स्क्वेअर आले, पण इथं तुम्हाला 25 चं रूट 5 दिसतंय. अशा टाइप मध्ये ऍडजस्टमेंट पाहिजे, समजतंय? म्हणजे जेणेकरून इथं स्क्वेअर आला पाहिजे, एवढं लक्षात ठेवा, म्हणजे आयडेंटिटी अप्लाय करता येते. थर्ड काय असेल मुलांना? इफ y इज इक्वल्स टू 25 रेज टू लॉग ऑफ साइन एक्स टू द बेस 5 मायनस 16 रेज टू लॉग ऑफ कॉस एक्स टू द बेस 4. पण इथे मायनसच्या ऐवजी काय पाहिजे? प्लस पाहिजे. का? तर इथं साइन स्क्वेअर प्लस कॉस स्क्वेअर आले तर साइन स्क्वेअर प्लस कॉस स्क्वेअर आयडेंटिटी 1 येणार, प्लस साइन पाहिजे बरं का. आणि मग 1 चं डेरिव्हेटिव्ह किती? 0. अशा पद्धतीनं हे जे मी आता एक्झाम्पल्स घेतले त्याच्यामध्ये मी पहिलं एक्झाम्पल एक घेतलं, त्याच्यामध्ये पण रिझल्ट फॉर सीईटी मी सांगितलं की डायरेक्ट कोणत्या स्टेपवर तुम्ही उडी मारू शकता. ओके, आणि ह्यात पण मी सांगितलं की तुम्ही रिझल्ट हे लक्षात कशा ठेवू शकता. ओके, नक्की समजलंय का? ओके, थांबूया इथं.